महासचिव उत्कल विकास परिषद। आज आम 27तम वार्षिक अधिवेशन यहाँ थिला। एतिर आम विषय वस्तु था प्रशासनिक क्षेत्र में स्वच्छता विकासर बीज मंत्र या पर आदेश होता है। आम आसते मुख्य अतिथि भाव हनुमान सामल साहब, आमर मुख्य वक्ता भाव आमर ये प्रदीप विश्वाल आसते, प्रसाद हरिचंदन आसते, विशिष्ट सम्मानीय अतिथि भाव प्रसाद हरिचंदन आसते। ये बहुत विषय डिस्कसन है। प्रसाद बाबू 3-4टी जिनस ये कले युव गोष्ठी की महिला गोष्ठी की एम किभली जब आगे नहीं पारे हम यहाँ सत कथा कि एपट सेपट ना। तेणु आम स्वच्छता केमी मेन्टेन कर जो प्रशासनिक स्वच्छता उपर कथा उठी बहुत कथा लोक बहुत जिन एपट सेपट कहते प्रशासनिक स्वच्छताटा जे आम स्वच्छ हेल्ले प्रशासन स्वच्छ हो इट इज नॉट द फैक्ट। प्रशासन स्वच्छता आसब जदि ओपर लेवल स्वच्छता रहा जदि जी नीतिगत निष्पत्ति नौकरी से स्वच्छ रहा दरकार। सी जदि स्वच्छ न रही ताहले आम तल लोक स्वच्छ हो पारे। स्वच्छता मेन्टेन हवा दरकार ऊपर लेवल। आमर बर्तमान माने अराजकता हो बा आमर करप्शन हो आमर मन करतु ये लोक मैंने चाकरी न पाइबा व्यवस्था आसू यही स्टेज में पहुँचे। कौन सब पदक्षेप नि आगामी दिन आगामी दिन आम तो स्वच्छता उपर देचु आ युव गोष्ठी आम एकाठी करने वेबसाइट आम ओपन करूँ आ लेडीज विंग आने को आम चेष्टा करूँ कि लेडीज विंग आने भारी कष्ट हो कहीं माने आमर जो ओडिशा रे घरे बर खाया नथिबो कि स्त्री की छाड़े। सभेनर ओपनिंग है सभेनर नाम कौन दुंदुबी दुंदुबी माने वीरवाद्य जोटा बाजुला इंद्रक राज्यसभा सेटा हूँ दुंदुबी से वर्ष को 2 थर बाहर गोटे है यहाँ हूँ विशुभ आ गोटा हूँ शारदीय। सर कौन कहले आज्ञा ए विषय प्रसाद बाबू तो जहाँ कहले आप शुणी सब माने हृदयस्पर्शी कथा सब कहते से तो ज्ञानी लोक तांकर ज्ञान प्रखंड माने ये ज्ञान तांको मु जानी केते आगुरु भी जानी तांकर कथार भैल्यू अच्छे आ से मिछ सत कहती सेटा हूँ बड़ जिन सी जहाँ आज सब देते सब टिपिक रखी आम जो जी जहाँ कहते सब गुड़ा लिखाई गवर्नमेंट को दिहब आम दाबी पत्र यहाँ पूरण कले कह परिचय कर दियो। आमर बर्तमान प्रेसिडेंट होउछंती सुदर्शन नायक जे लोक मान सहित मिसी पार से मैंने रुहतु आम चाहूँ सीटा किंतु कथाटा ठीक उल्टा हो कौन जो मैंने काम न करेंगे केमी भांगे से ये लोक बहुत लोक आस चिंताधारा ना लोक को साहय कर। आज मुझे जन्म हो ऋषि कुमार सिंह आप जन्म होती आप सागे अनेक कण जी जन्म हो सागे अनेक जन्म हो भगवान एक आशीर्वाद। आज मु जो ये जन्म होती मुझे रक्षा न कली मत शुणु कर्म हो सब बड़ जिन कर्मटा को छाड़ीदे आम कि कर्म आप जानते लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम 2टा पुरुषोत्तम से मैंने फैमिली ठीक ठाक माने प्रति वर्ष आमर जो फेलिस्टेसन हो जो मान को आम दौचु प्रतीक यहाँ हूँ आमर माने कृषक सैनिक जाति समूह एक प्रतीक या आम दौचु पूजा खंडा हिसाब से घरे पूजा कर पाट खंडा आमर अच्छी घरे सब समति घर ना आम समति आम कहूँ जो मैंने ब्राह्मण नुहति जो मैंने वैश्य नुहति जो मैंने शूद्र नुहति से हूँ क्षत्रिय से हूँ क्षत्रिय माने होउछंती माने ट्रांसपेरेंट लोक स्वच्छ माने सी जदि आसबे गोटे स्टेज को सी कहा प्रति भूल भटा करने को डरवे आ भूल भटा कले भी से रात शोबे। सुशांत कुमार बेहेरा ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन रे डीजीएम हिसाब से कार्यरत। आज मो निमंत्रित अतिथि उत्कल विकास परिषदर 27तम वार्षिक अधिवेशन में जोग देछि। मु ओडिया भाव में निश्चित गर्वित ये ओडिशार परंपरा ओडिशार पर्वपर्वाणी ओडिशार संस्कृति ओडिशार वेशभूषा ओडिशार खाद्य विश्वविदित अनन्य एगुड़ा आप कौन पाइबे ना। ओडिया भाव में गर्वित पुणी कहबी आज हूँ आमर ओडिया नववर्ष। आज एकाधार ओडिया नववर्ष महाविशुव पणा संक्रांति महावीर जयंती एवं संविधान प्रणेता बी आर आंबेडकर जन्मदिन।
ତେଣୁ ଏକାଧାରରେ ଚାରୋଟି ଉତ୍ସବ ତା ସହ ପଞ୍ଚମ ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ପରିଷଦର 27ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଲଣ୍ଡନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ସଦାବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେରିକା ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇଠି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଦାୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମେରିକା ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ ଯଦି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଖାଲି ଆମେରିକା ନୁହଁ, ଯେତିକି ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଏହା କେବେ ଅସମ୍ଭବ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଖାଳ ଦିବସ ଯାଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡାଏ ପଖାଳ, ଟିକିଏ ତୋରାଣୀ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 12-13 ପ୍ରକାରର ଶାଗ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପଣାଟା କେବଳ ପଣା ଶବ୍ଦରେ ନୁହଁ, ଏଇଥିରେ ବୋଧ ହୁଏ 20 ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଶିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଅନୁସରଣ କର, ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ହୋଇ ରହିବ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ 1906 ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହିୟସୀ ମହିଳା ମହାପୁରୁଷମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପରେ, ପିଢ଼ି ପରେ ଏମିତି ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ଉତ୍କଳର ବୀର ହିସାବରେ ସବୁଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିଥିବ। ଥରେ କହିସାରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ସେ କାଳିଆର ହାତ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ଆଉ ଏ ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି ସେଇ ବାଣୀକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ସେଇ ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ଆଜିର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ହେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଜାଗ ହୁଅ, ନିଜ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ ଲାଜ କରନି, ଅପମାନ କରନି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଏ କଥା କେବେ କୁହ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କାହା ପାଟିରୁ ଓଡ଼ିଆଟେ ଶୁଣିଛ, ସେଠି ନିଜ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଭାଇ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଆସ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ମୁଁ ଏଠି, ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ମୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ଦେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଯିବି କି। ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛ, ପୁନେରେ ଅଛ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ସିନା ଅଭାବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚାକିରି କରିଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତୁମେ ଯେମିତି ବସୁଛ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହିବେ, ଆଃ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା, ଦେଖ ତାକୁ, ତାର କମାଲକୁ ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ମାଟି ତଳୁ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ମୁଁ ତାର ସର୍ବୋନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯୋଡ଼ାନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ମାର ଗୌରବକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ 100% ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୀତି ଭାରତୀ ନାୟକ, ଆଉ ମୋ ପିତା ରଜନୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ସିଏ ବି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖକ, ଭଜନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଜନ ଆଧୁନିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ ରେଡ଼ିଓର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ଲୋକ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ ଆମକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ
ମୁଁ ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆସିକି ଆମରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଜୟ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଦା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ହୁଏତ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସେଠୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗରେ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।